So okay, so here please please concentrate here. This is very important part, because if span is wrong, then everything will be wrong. जर तुमचा क्लिअर स्पॅन दिला असेल, द क्लिअर स्पॅन इज 6.5 मीटर प्लस, आता इथं त्यांनी ह्याला एंड बेरिंग म्हटलंय. सो एंड बेरिंग म्हणजेच वॉल थिकनेस दिलेली आहे 150 एम एम. आपण काल जसं सांगितलं तसं 6.5 प्लस एंड बेरिंग बाय 2. वॉल थिकनेसच्या ऐवजी त्यांनी एंड बेरिंग म्हटलंय. सो एंड बेरिंग इज 150, म्हणजेच ते 150 कशामध्ये तुमचं एम एम मध्ये. सो आपण 150चं मीटर मध्ये कन्वर्ट करू. सो 150 by 2 plus 0.150 by 2. So how much this in meter? So total 6.650 meter. आणि जर टोटल स्पॅन दिला असेल तरी पण काय करायचं, हा जर टोटल स्पॅन सपोज तुमचा दिला असेल 7 मीटर, तर 7 मधून 7 मायनस 0.150 by 2 प्लस 0.1050 by 2 मायनस करायचं. दिस टोटल टर्म अशी मायनस करायची जर टोटल होल स्पॅन दिला असेल. तर हे मायनस करायचं आणि क्लिअर स्पॅन दिला असेल तर ऍड करायचं. येते का लक्षात? होल बीमचा स्पॅन दिला असेल इथून इथपर्यंत, तर एंड बेरिंगचं सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स इकडून मायनस करा, म्हणजे इकडचा हा पार्ट मायनस करायचा एवढा, इकडचा हा पार्ट अर्धा पार्ट हा मायनस करायचा, म्हणजे आपला हा इफेक्टिव्ह पार्ट येतो. आणि जर क्लिअर दिला असेल तर इकडचा अर्धा ऍड करायचा, म्हणजे सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स बिटवीन सपोर्ट इज द इफेक्टिव्ह लेंथ. काय असते इफेक्टिव्ह लेंथ? इफेक्टिव्ह लेंथ इज इक्वल टू सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स between support. Are you getting? So this is the your effective length. So in this way you can calculate effective length. Okay, now follow the procedure. इथून पुढचं सगळं सेम आहे, काहीच अडचण नाही. या दोन गोष्टी इफेक्टिव्ह लेंथ आणि लोड we have to calculate. Now follow the procedure. Write down this how to calculate effective length. Okay, so now next procedure is everything same. Okay, over everyone. Have you got how to calculate this total load? Because the load is given imposed load and dead load. So we have added these two loads and they have given the span of the center to center distance between two beam. So we have to calculate the load UDL per meter. So we have multiplied this 3 meter span and this we got this total UDL. Okay, so and we have calculated here effective length also. Clear span plus end bearing by 2 plus end bearing by 2. Okay, got it? Okay, now follow the procedure. Everyone please. Step 1. You have to do this calculation. This is for henceforth this is for your homework. हा पुढचा फॉर्म्युला प्रोसेस सगळे तुम्ही आता ॲज अ होमवर्क म्हणून सॉल्व्ह करायचं. आता जोपर्यंत आपला टाइम आहे तोपर्यंत आपण सॉल्व्ह करूया, तिथून पुढचं तुम्ही घरी सॉल्व्ह करा. यानंतर आपला हा चॅप्टर एंड होतोय. सो दिस चॅप्टर विल एंड आफ्टर दिस एक्झाम्पल. Okay, step 1. What is step 1? Calculate. Everyone please solve. Calculate factored load
comma, bending moment and shear force. So first calculate factored load. So UDL is given, so it means 1.5 into service or working load. Service or working load. So 1.5 into UDL is 42 kilonewton per meter. So how much this 42 into 1.5? 63. Okay, 63 kilonewton per meter. Next, bending moment. Actually, this is WD, factored is the WD. Now bending moment. So bending moment is here MD. So MD is equal to, how to calculate MD? UDL is there. It means WD L square by 8. So WD is here 63. Now L we have calculated 6.650 means 6650 square divided by 8. So how much MD? हे किलोमीटर मध्ये आहे ना, म्हणजे आपण हे पण काय करू. सो वेट, हे पण मीटर मध्येच ठेवू आणि किलोमीटर मीटर मध्ये सांगा मला. 6.650 स्क्वेअर. $348.25 kilonewton meter. 348. Okay, 25. Then third number, shear force, calculation of shear force. So shear force is VD is equal to how much? WDL by 2. So WD 63 into L is 6.650 divided by 2. Tell me is in kilonewton. $209.47 kilonewton. Okay, is the shear force. Okay, so one more thing I have to tell you, please concentrate here. Sometimes in examination, instead of this factored load, they have given design load. Word given design load. So factored load and design load, these two words are same. जर डिझाईन लोड म्हटलं असेल तर त्याला परत फॅक्टर करायची गरज नाही. प्लीज कॉन्सन्ट्रेट. If the design load they have told, then you need not to again factor this. जर एक्झाम्पल मध्ये प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये जर डिझाईन लोड इज 63 kilonewton per meter असं म्हटलं असेल तर परत त्याला फॅक्टर्ड करायचं नाही. ओनली
कोणताही मग सर्व्हिस लोड, वर्किंग लोड किंवा फक्त लोड म्हटलं असेल तर त्याला फॅक्टर्ड करायचं. फॅक्टर्ड आणि डिझाइन, दिस टू वर्ड्स विल नॉट बी देअर. ओके, so if factored and design two words are there, then need not to again factor. Are you getting? Okay, so continue now step 2. Okay, continue step 2. So what is step 2? Calculate plastic modulus required. Calculate plastic modulus required. Okay, so how to calculate plastic modulus required? So ZP required, that is ZP required. So ZP required is equal to MD into gamma m naught divided by Fy, correct? So MD 348.25 into 10 raised to 6 into gamma m naught is 1.1 divided by Fy is 250. Okay, how much ZP required? 1532.3 into 10 raised to 1532.3. Okay, into 10 raised to 3 mm cube. This is the ZP. Now calculate ZE for this. ZE is equal to, so ZE is equal to ZP upon 1.14. So ZP is 1532.3 into 10 raised to 3 divided by 1.14. So how much? How much ZE?
1344 1344.12 1344.12 into 10 raised to 3 mm cube. Okay. So now for this ZE, we have to select the section. So now select I section, from steel table. Okay. For matching ZE, that is ZXX. Okay. So now select the section. And one more thing, while selecting the section, please read this problem statement, what they have told. Restriction of depth they have given. Restriction of depth is equal to 375 mm. म्हणजे 375 पेक्षा जास्त डेप्थ असलेला सेक्शन चूज करायचा नाही. म्हणजे ISHB 400 चालणार नाही. 375 पेक्षा कमी 300 350 200 250 अशा डेप्थचा सेक्शन चूज करायचा असं सांगितलंय. रेस्ट्रिक्शन ऑफ डेप्थ दे हॅव टोल्ड इन दिस प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. येतंय का लक्षात? बघा, दे हॅव टोल्ड रिस्ट्रिक्शन ऑफ डेप्थ 375. सो त्याच्यापेक्षा कमी असलेला सेक्शन आणि झेड ची व्हॅल्यू 1344 दॅट यू हॅव टू टेक. हा, प्लीज गो टू स्टील टेबल. F point they have given restriction of depth 375. म्हणजे जी बीमचा सेक्शन सिलेक्ट करणार आहे त्याची रिस्ट्रिक्शन आहे की 375 पेक्षा जास्त नसायला पाहिजे, तो 375 पर्यंतच पाहिजे. सो लेस दॅन 375 डेप्थ, म्हणजे 350 पेक्षा कमीच करा, 350 चालेल. सो 1344 1344 झेड असलेली व्हॅल्यू बघा. आहे का? मला तर कुठेच दिसत नाही. 375 सांगितले ना? चेक करा एकदा प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. एफ सॉरी ई रिस्ट्रिक्शन ऑन बीम डेप्थ 375, म्हणजे 375 पेक्षा जास्त सेक्शन चूज करायचा नाहीये. आहे का सेक्शन अवेलेबल? Swapnil, ISMB 450 you have given, but we have to restrict this depth 450. 450 आपल्याला घ्यायचंच नाही, 375 पेक्षा कमी पाहिजे डेप्थ. This 450 is the depth of section. You have put into chat box ISMB 450, but 450 we cannot take 450 depth. We have to take
डेप्थ लेस दॅन 375, 375 पेक्षा कमी डेप्थ भरली आली पाहिजे त्याची, असं झेड मॅच होणारा सेक्शन वी हॅव टू सिलेक्ट. येते का लक्षात? दोन्ही गोष्टी आपल्याला बघायच्या आहेत. एक तर झेड पण मॅच झाला पाहिजे आणि डेप्थ 375 पेक्षा कमी असली पाहिजे त्या सेक्शनची. मला तर सापडत नाही, म्हणजे याचा अर्थ सेक्शन नाहीये बहुतेक तसा. नाही ना? अदर्स प्लीज. आहे का सेक्शन तसा? अजून कोण आन्सर देते मला? ऍटलिस्ट आन्सर तर द्या. आहे नाही तुम्ही बघितलाय? आर यू गेटिंग? सापडतोय का तुम्हाला? नो सर. Amol Pawar has given and put into chat box no sir. Okay, again. मग काय करायचं आता? सेक्शन तर अवेलेबल नाहीये. What we have to do? Section is not available. हा, काय करायचं मग? तुम्ही शिकवा की थोडंसं मला. मी इतके दिवस शिकवतोय तुम्हाला. कोणीतरी सांगा की काय करूया आपण. ठीक आहे. आता प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये असं नाही काही म्हटलं त्यांनी की सेक्शन 375 पेक्षा कमीच घ्या, पण तो सुटेबल आहे की नाही. जर 375 पेक्षा कमी घेतला आपण, आता 1344 त्याचा झेड यायला पाहिजे. जर 375 पेक्षा कमी घेतला तर त्याचा झेड तेवढा 1344 असेल का? बरोबर आहे ना? जर आपल्याला झेडची व्हॅल्यू किती पाहिजे? 1344. 1344 पेक्षा जर कमीचा सेक्शन घ्यायचं म्हटलं आपण, सॉरी 1344 पेक्षा जास्त घ्यायचा म्हटलं तर त्याची डेप्थ 375 पेक्षा कमी पाहिजे असं सांगितलंय. पण 375 पेक्षा डेप्थ कमी असलेला सेक्शनच नाहीये. मग त्या केसमध्ये काय होणार? जर आपण 350 चा घेतला तर त्याची झेडची व्हॅल्यू काय असणार आहे? झेडची व्हॅल्यू काय असणार आहे? मग कमी असणार आहे 1344 पेक्षा. बरोबर आहे का? 1344 पेक्षा ती व्हॅल्यू कमी असेल. जर मग ही व्हॅल्यू कमी असेल तर आपला सेक्शन सेफ येईल का? पुढचे कॅल्क्युलेशन सगळे नाहीत येणार ना सेफ. शिअर फोर्स नाही येणार, कारण का झेडची व्हॅल्यूच आपली आपण कमी घेतली. जेवढी लागणार आहे झेडची व्हॅल्यू त्या सेक्शनची, त्याच्यापेक्षा जर कमी घेत असेल तर तो सेक्शन सेफ येणारच नाही. मग जर सेक्शन आपण प्रोव्हाइड करणारा सेफ येणार नसेल, शिअर स्ट्रेंथला, बेंडिंग मुवमेंटला, चेक फॉर
वेब बकलिंग चेक फॉर वेब क्रिपलिंग आणि डिप्लेक्शन, हे जे 4-5 आपण चेक घेतो, तर ह्याला सेप येणारच नाही. जर येणार नसेल तर एक्झाम्पल मध्ये असं एक्झाम्पल असतं, जर बीमची डेप्थ 375 घेत असाल तर तो सुटेबल आहे की नाही असं सांगा म्हटलं जातं. पण तसं आपल्या प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये म्हटलेलं नाहीये. सुटेबल नाही की आहे की नाही आपण कधी सांगणार? जर अनसेप आला तर तो सुटेबल नाहीये, आणि जर सेप आला तर सुटेबल आहे. मग आपण काय करायचं, चेक घ्यायचे सगळे 375 पेक्षा कमीच घ्यायचा, आणि सांगताना काय सांगायचं, सेक्शन इज नॉट सुटेबल, एवढंच म्हणायचं. कारण का आपले जर चेक सॅटिस्फाय नाही झाले तर तो सेक्शन सुटेबल नाही. येते का लक्षात? बघा, त्यांनी म्हटले 375 पेक्षा जास्त डेप्थ घेऊ नका, ठीक आहे, आपण नाही घेतली तर आपल्याला झेड मॅच होत नाही, मग आपण कमी झेडचा 375 पेक्षा जास्त कमी डेप्थ कमी असलेला 350चा आपण सिलेक्ट केला, आणि त्याची झेड मग आपली असेल समजा 1128 इंटू 10⁻3. मग 1128 1344 पेक्षा कमी आहे, पण घेतला आपण 350चा. मग त्यांनी प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये म्हटलेलं असतं, सुटेबिलिटी सांगा, चेक सुटेबिलिटी असं म्हटलेलं असतं. चेक सुटेबिलिटी म्हणजेच हा तुम्ही IS समजा MB हा जर 350 घेतला असेल तर तो सुटेबल आहे की नाही. सुटेबल आहे की नाही म्हणजेच काय, तर त्याचा VDR, त्याचा MDR, त्याचं डिप्लेक्शनचा चेक, हे काय पाहिजेत, हे जर मॅच झाले तर सुटेबल, बरोबर आहे का? मॅच झाले तर सुटेबल, जर हे सॅटिस्फाय नाही झाले तर अनसुटेबल, एवढंच सांगायचं असते आपल्याला. सुटेबल किंवा अनसुटेबल कॅल्क्युलेशन करायचे आपण, चुकले तर चुकले, चेक नाही आला तर नाही आला, पण सुटेबल की अनसुटेबल, एवढं एक्झाम्पल मध्ये असं एक्झाम्पल विचारलं जातं तुम्हाला, सुटेबल की अनसुटेबल. या ठिकाणी काहीच विचारलं नाही, तर काय करू आपण, या ठिकाणी आपण सेक्शन मोठा घेऊ. आता 375 मिळत नाही तर मोठा घेऊ आणि सॉल्व्ह करू, किंवा काय करा, 375 पेक्षा कमीच घ्या आणि सुटेबल किंवा अनसुटेबल सांगा. ओके, 375 पेक्षा कमी. सो मग आता जवळ सांगा 375 पेक्षा कमी असलेला, जवळ झेडची व्हॅल्यू एकदम जवळ येईल असं सांगा मला. कोण सांगू शकतंय? झेडची व्हॅल्यू 1300च्या किंवा 1100-1200 येत असेल आणि 375 पेक्षा डेप्थ कमी असेल, असं सेक्शन आता चूज करा. बघा आता कोणता आहे तसा. 350 डेप्थचाच बघा सगळीकडे सेक्शन. कोणता आहे? राईट, ISHB 350, करेक्ट. प्रियंका हॅज गिवन ISHB 350. ओके शीतल, करेक्ट. सो ISHB 350. सो ZXX इज इक्वल टू किती आहे त्याचा ZXX, मग 1131.6, करेक्ट, इंटू 10⁻³ mm³. दिस ZD इज देअर. ZD इज इक्वल टू ZXX इज इक्वल टू हा आहे. आता त्याच्या प्रॉपर्टीज लिहा, विड्थ ऑफ फ्लॅंज, थिकनेस ऑफ फ्लॅंज, विड्थ ऑफ वेब, IXX. These properties please write down, and again from this Z calculate ZP. ZP available we are calling as a ZP available म्हणजे हा. So 1.14 into ZE is equal to, so 1.14 into ZE is 1131.6 into 10⁻³. So how much ZP available? So
So width of flange is here 250 mm. Thickness of flange is 11.6 mm. Thickness of web is 110.1 mm. Ixx is 802.8 into 10 raised to 4 mm raised to 4. Okay, and how much ZP? ZP is 1290.02. Okay, 1290.02 into 10 raised to 3 mm cube. Okay, so this is our step number 2. And now आता इथून पुढे तुम्ही सॉल्व करा. जर समजा if VDR is not greater than VD जर आला तर फक्त काय म्हणायचं, सेक्शन इज नॉट सुटेबल एवढंच म्हणायचं प्रत्येक ठिकाणी. सॉल्व करायचं. जर इफ MDR इज नॉट ग्रेटर दॅन MD जर नाही आला तर अगेन तसंच म्हणायचं, सेम सेंटेन्स वापरायचं. सुटेबल आला तर ओके, सुटेबल नाही आला तर हेन्स नॉट सुटेबल. आर यू गेटिंग? इथून पुढं सगळं तुम्ही सॉल्व करायचं ॲज पर आवर प्रोसिजर. सो नेक्स्ट पार्ट इज दी होमवर्क फॉर यू. Okay, so wait, I will take attendance. So here our end of unit number 6, that is design of beam. So 2 more units are remaining. So next lecture we will start the unit number 7, design of roof truss. And last unit is design of column base. So these 2 units are remaining. So we will see two examples on each unit. And so now complete this whatever problem we have here, come to here. Next steps, 3-4 steps you have to continue. Okay, so here you need end of the unit number 6. So next lecture we will start the unit number 7, that is roof truss. Okay, so I am closing here. तुम्ही पुढचं सॉल्व करा सगळं.